Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss the cell division mitosis. Okay, mitosis, cell division. This mitosis term was first suggested by scientist W. Fleming. Okay, scientist W. Fleming in 1882 he was first suggested this term, that is the mitosis. Okay, the mitosis is also known as equational disease. Mitosis is also known as equational division. Equational division. The equational division means it maintains the chromosome number. It maintains the chromosome number in the daughter cell. म्हणजे या ठिकाणी आपण मायटोसिस आणि मिओसिस या दोन सेल डिव्हिजन आहे. त्याच्यामधले मायटोसिस जी डिव्हिजन आहे याला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणण्याचं कारण काय, की जे नवीन प्रोड्यूस होणाऱ्या ज्या डॉटर सेल्स आहेत त्याचा क्रोमोझोम नंबर आणि या ठिकाणी मदर सेल ज्याच्यापासून त्या दोन डॉटर सेल तयार झाल्या त्याचा क्रोमोझोम नंबर हा इक्वल असतो. Therefore it is known as equational division, where the number of chromosomes in the parent and progeny cell it remains same. Okay, where the chromosome number of parent and daughter remains same. And daughter remains same. So it is known as the equational division. Okay. So this mitosis takes place in somatic cells. Okay. It takes place in somatic cells. Somatic cells means the cells which are not involved in the reproduction. So it takes place in somatic cells. In somatic cells. Okay. So the meristematic cells they are found in apical portion of root and stem, and the expanding leaf the mitosis takes place. Okay. This takes place in meristematic cell. Somatic cell, meristematic cell. Okay. Somatic cell or the meristematic cell of root or shoot, apices or in leaves or in extending leaves. Okay. So this mitosis it has been divided into the 4 different stages. The nuclear division. Okay. The mitosis is divided into 2 main divisions. Okay. It divided into 2 main divisions. Two main divisions. Okay. The number 1, that is the nuclear division known as karyokinesis. Okay. And the second, that is cytoplasmic division known as cytokinesis. Okay. Cytoplasmic division known as cytokinesis, nuclear division known as karyokinesis. Okay. Then this karyokinesis is again subdivided into number 1 prophase, number 2 metaphase, number 3 anaphase, and number 4 telophase. Okay, the nuclear division is divided into
four different phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Okay. So first of all, the prophase. It is the first and longest phase. It is first and longest phase. First and the longest phase. During this phase, chromatin condenses into the chromosome. म्हणजे या ठिकाणी असे क्रोमॅटिन्स असतात लॉंग थ्रेड लाईक. ओके. सो देर इज अ डबलिंग. आपण पाहिले इंटरफेज मध्ये डबलिंग होते. ओके. तर या ठिकाणी मग हे लॉंग थ्रेड्स त्या ठिकाणी जे असतात, तर या ठिकाणी दिस लॉंग थ्रेड दे कन्वर्ट इनटू द or they condenses into the chromosome. ओके. म्हणजे हे जे लॉंग थ्रेड्स असतात क्रोमॅटिनचे, so this long thread they convert into, they get condensed and they produces the chromosome. So it is chromosome and it is chromatin. Chromatin. Okay, so these are the chromatids, long threads. They get condenses, shortens, there is a rapid coiling and it produces the short structures, and these are known as the chromosomes. Okay, so each chromosome is made up of thread like structure called as the chromatid. प्रत्येक एक क्रोमोझोम जो आहे तो थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्सनी बनलेला असतो. जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्सला काय म्हटलं जातं? क्रोमॅटिड. सो chromatids get rapid coiling, produce chromosomes. Produce chromosomes. Okay. So each chromatid they have the granule-like structures on it. Okay. So these granule-like structures means these are the swellings on the chromatids. Okay. Chromatids वर असलेल्या ह्या swellings असतात. या ठिकाणी त्याला काय म्हटलं जातं? या ठिकाणी these are known as the chromomeres. These are known as chromomeres. Chromomeres. Okay. So this chromomere that carries the genes. हे क्रोमोमियर जे असतात त्याच्यामध्ये काय असतं? जीन्स असतात, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरे असतात. ओके. So two chromatids they are joined at one point. Okay. And it is known as centromere. It is known as centromere. Okay. So these two chromatids they are joined. These two chromatids they are joined at one point. Okay. And it is known as the centromere. It is also known as kinetochore also, but there is a difference. Centromere it is the part where is the DNA. DNA चा जो जॉईन असलेला पार्ट असतो त्याला सेंट्रोमियर म्हणायचं, आणि तिथला जो असोसिएटिंग त्या ठिकाणी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असतो त्याला कायनेटोकोर म्हणायचं. पण हा एकच भाग असतो म्हणून त्या ठिकाणी सेंट्रोमियर और कायनेटोकोर असं त्या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं. कायनेटोकोर. ओके. But actually there is a difference. Kinetochore is a protein complex आणि centromere is the DNA part. तर जिथे त्या ठिकाणी हे दोन क्रोमॅटिड्स अटॅच झालेले असतात तर त्या ठिकाणी एका पॉइंटला त्याला म्हणायचं सेंट्रोमियर और द कायनेटोकोर. ओके. अदरवाइज these two thread structures, two threads they are separated except this point. Okay. So the nuclear membrane, so at this stage when at the prophase so there are the certain changes takes place. मग कुठले चेंजेस होतात? The chromatids they get condensed into the point in the form of chromosomes. Okay. So chromatids get rapid coiling, produce the chromosomes. Then nuclear membrane disappears. Nuclear membrane and nucleolus disappears. But in some of the lower plants, this nuclear membrane is remain intact. Okay.
So why this nuclear membrane disappears, it is not understood. Okay, त्याच्यावर अजून अभ्यास झालेला नाही की या ठिकाणी अजून हे कळलेलं नाही आहे की न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस ते डिसअपियर का होतात. पण त्या ठिकाणी देअर मे बी द सर्टन चेंजेस ड्युरिंग द प्रोसेस. ओके, मग या ठिकाणी याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतात, तर या ठिकाणी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर होतं, न्यूक्लियस डिसअपियर होतं. त्याच्यानंतर सेंट्रिओल्स. आता हे सेंट्रिओल्स काय असतात, तर या ठिकाणी जर आपण असे सेल काढले आणि हा न्यूक्लियस काढला तर त्याच्या इथे असे आपण दोन बॉडीज दाखवतो. ओके, तर त्या ठिकाणी ॲनिमल सेलमध्ये सेंट्रिओल असतात, प्लांट सेलमध्ये ते नसतात. तर या ठिकाणी याची पेअर असते. तर मग या ठिकाणी स्टार्ट मुव्हिंग ॲट टू पोल्स, म्हणजे न्यूक्लियसच्या दोन पोलला त्या ठिकाणी दोन सेंट्रिओल मूव्ह होतात. ओके, आणि त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर व्हायला लागतं आणि या ठिकाणी स्पिंडल फायबर स्टार्ट ॲपिअरिंग. ओके, त्याच्यापासून स्पिंडल फायबर जे ते ॲपिअर व्हायला लागतं. सो इन ॲनिमल सेल सेंट्रोमियर सेंट्रिओल्स they are present near the nucleus begin to separate and move to the opposite pole. म्हणजे सेंट्रिओल जे असतात ॲनिमल सेलमध्ये, प्लांट सेलमध्ये सेंट्रिओल नसतात. तर या ठिकाणी ह्याची जी पेअर असते सेंट्रिओलची ॲनिमल सेलमध्ये, तर त्या ठिकाणी ती काय होते, म्हणजे दोघांच्या स्टेजेसमध्ये जवळपास फरक आहे, फारसा फरक नसतो, काही अतिशय किरकोळ फरक आहे. त्यापैकी एक म्हणजे हा सेंट्रिओल. तर या ठिकाणी सेंट्रिओलची पेअर असे दोन इकडच्या बाजूला दोन इकडच्या बाजूला न्यूक्लियसच्या त्या ठिकाणी ते मूव्ह होतात, दोन बाजूला दोन जातात दोन पोलला, आणि त्याच्यापासून मग या ठिकाणी स्पिंडल फायबर्स त्या ठिकाणी डेव्हलप व्हायला लागतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर. ओके, आता या ठिकाणी हे जे फायबर्स असतात दे आर मेड फ्रॉम द सेंट्रिओल. ओके, centriole starts move at opposite pole. At opposite pole develops spindle fiber. ओके, ॲनिमल सेलमध्ये त्या ठिकाणी असं ॲस्टर त्या ठिकाणी ॲपियर होतं. ॲस्टर म्हणजे असं ताऱ्याचं सोनं असतं बघा, ॲपियर होतं. प्लांट सेलमध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी प्लांट सेलमध्ये आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी सेल वॉल त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतं. प्लांट सेलमध्ये जर बघितलं, आता हे न्यूक्लियस जे डिसअपियर झाले. ओके, आणि त्या ठिकाणी तिथे या ठिकाणी अशा दोन पोलला दोन असे स्पिंडल फायबर्स त्या ठिकाणी तयार होतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर होतं, पण देअर इज नो सेंट्रिओल. या सेंट्रिओल किंवा ॲस्टर फायबर्स त्या ठिकाणी नसतात. सो इट इज प्लांट सेल, इट इज ॲनिमल. ओके, ॲनिमल सेलमध्ये ॲस्टर फायबर ॲस्टर तयार होतात सेंट्रिओल पासून, आणि सेंट्रिओल जे या ठिकाणी डायरेक्ट होतात तर कोन लाईक स्ट्रक्चर्स असतात जे ॲडजस्ट ॲट बेस टू बेस, म्हणजे असे या ठिकाणी कोन लाईक स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी बेस टू बेस असे अरेंज होतात, आणि त्याच्यापासून या ठिकाणी असे फायबर्स त्या ठिकाणी निघतात मायक्रोट्युब्युल्स पासून बनलेले. ओके, तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने मग हे स्पिंडल फायबर्स जे आहेत असे त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबर जे ते तयार होतात. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी ॲनिमलमध्ये असे ॲस्टर डेव्हलप होतात, पण जर प्लांट असेल तर नो ॲस्टर्स दे आर डेव्हलप. ओके, okay, so the spindle fibers they made by the microtubules from microtubule. Okay, so it is a prophase मध्ये काय काय होतं पहा. प्रोफेज इज द फर्स्ट लॉंगेस्ट फेज
ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी क्रोमॅटिड्स असतात. क्रोमॅटिड्सवर या ठिकाणी स्टेनिंग लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, बड लाईक स्ट्रक्चर्स और नॉट लाईक स्ट्रक्चर्स, ज्याला या ठिकाणी क्रोमोमियर्स म्हटलं जातं, जिथे या ठिकाणी जीन्स प्रेझेंट असतात क्रोमोमियरचे तिथे. त्यानंतर हे जे 3 लॉंग थ्रेड्स असतात ज्यांना क्रोमॅटिड्स म्हटलं जातं. आपण माहिती आहे की इंटरफेजमध्ये एस फेजला त्या ठिकाणी त्यांची डबलिंग झालेली असते आणि एका पॉइंटला ते अटॅच असतात, त्याला सेंट्रोमियर किंवा कायनेटोकोर असं म्हटलं जातं. सेंट्रोमियर म्हणजे डीएनएचा पार्ट असतो, कायनेटोकोर मीन्स इट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ओके, तर या ठिकाणी हे सेंट्रोमियर किंवा कायनेटोकोरनी त्या ठिकाणी तिथे ते जॉईन झालेले असतात. प्रोसेस स्टार्ट झाल्यानंतर काय होतं, ते क्रोमॅटिडचं एकदम रॅपिड कॉइलिंग सुरू होतं, अतिशय वेगाने कॉइलिंग व्हायला लागतं. कॉइलिंग झाल्यानंतर ते अतिशय शॉर्ट होतात आणि शॉर्ट होऊन ते स्प्रिंग लाईक त्या ठिकाणी कॉइल होतात आणि ते शॉर्ट होऊन त्या ठिकाणी त्यांचं रूपांतर क्रोमोझोम्समध्ये होतं. सो क्रोमॅटिड्स दे कन्वर्ट इनटू द क्रोमोझोम्स. ओके, त्यानंतर न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपिअर व्हायला लागतं. सेंट्रिओल्सची जी पेअर असते न्यूक्लियसच्या बाजूला, तर त्या ठिकाणी ती पेअर जी आहे, 2 त्या ठिकाणी पेअर असतात. तर ते 2 पेअर ॲनिमल सेलमध्ये, प्लांट सेलमध्ये ते स्पिंडल सेंट्रिओल नसतात. तर त्या ठिकाणी 2 पोलला 2 मूव्ह होतात, न्यूक्लियसच्या 2 बाजूला 2 पोलला 2 मूव्ह होतात आणि तिथून त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबर्स डेव्हलप व्हायला लागतात आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस डिसअपिअर व्हायला लागतं. ते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस का डिसअपिअर होतं याचं काही स्टडी म्हणजे अजून कळलेलं नाही याचं कारण, पण त्या बहुतेक ते स्पिंडल तयार होत असताना ते मेम्ब्रेन जे अटॅच असतं मायक्रोट्युब्युल्सला, त्याच्यामुळे ते कदाचित टर्न होत असावं किंवा निघून जात असावं, असं त्या ठिकाणी कदाचित म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी स्पिंडल फायबर जे ते मायक्रोट्युब्युल्स म्हणजे एकदम बारीक बारीक फायबर, थ्रेड लाईक फायबर्स जे असतात सेलच्या आतमध्ये, तर त्याला मायक्रोट्युब्युल्स म्हणतात. तर ते मायक्रोट्युब्युल्स पासून त्या ठिकाणी काय होतं, या ठिकाणी हा स्पिंडल फायबर्स जे आहेत ते डेव्हलप होतात. ओके, सो द स्पिंडल फायबर्स दे आर डेव्हलप फ्रॉम द मायक्रोट्युब्युल्स. ओके, so these changes that takes place during the first phase, that is the prophase. Okay, आता प्रोफेज नंतर जी दुसरी फेज येते that is the metaphase. that is the metaphase. आता या ठिकाणी मेटाफेज मध्ये काय होतं पहा, the chromosomes in this phase lie at the equator. Okay, the chromosomes, आता जे कायनेटोकोर जे आहे त्या कायनेटोकोरला स्पिंडल फायबर्स त्या ठिकाणी अटॅच होतात. ओके, त्याच्यानंतर स्पिंडल फायबर्स attach to centromere or kinetochore. ओके, आणि मग हे जे क्रोमोझोम्स असतात ऑफ क्रोमोझोम, then this chromosome lie at the equator. हे सगळे क्रोमोझोम्स जे आहेत ते इक्वेटोरला येतात, lie at इक्वेटर. आता इक्वेटर काय, आता या ठिकाणी सपोज ही जर सेल असेल आणि या ठिकाणी हे स्पिंडल फायबर्स या ठिकाणी अशा तऱ्हेने डेव्हलप झाले. ओके, 2 पोलचे 2 स्पिंडल फायबर्स. तर या ठिकाणी याच्यामध्ये स्पिंडल फायबर्स कायनेटोकोरला अटॅच. ओके, अशा तऱ्हेने सगळे इक्वेटोरला येतात आणि या ठिकाणी हे दोन्ही बाजूचे स्पिंडल फायबर त्या ठिकाणी कायनेटोकोरला किंवा सेंट्रोमियरला त्या ठिकाणी काय होतात, अटॅच होतात. सो इट इज द इक्वेटर. ओके, इट इज द इक्वेटर. सो क्रोमोझोम्स दे lie at the equator. Okay, the chromosomes at this stage they have the high level of coiling. Chromosomes shows high level of coiling.
high level of the coiling. So during the metaphase, spindle fibers they attach to the kinetochore or the centromere, okay, of the each pair of the sister chromatid. दोन्ही बाजूचे फायबर जे आहेत ते त्या ठिकाणी सिस्टर क्रोमॅटिड जे तर त्या ठिकाणी त्याला कायनेटोकोरला किंवा सेंट्रोमियरला त्या ठिकाणी अटॅच होतात. कायनेटोकोरला अटॅच होतात जे त्या ठिकाणी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असतं तर त्या ठिकाणी तिथे त्या ठिकाणी ते अटॅच होतात. ओके, and they line up at the equator or center of the cell. Okay, the spindle fibers ensure that the sister chromatids will separate and go to the different daughter cells. Okay, म्हणजे स्पिंडल फायबर्स अशा तऱ्हेने अटॅच होतात या ठिकाणी they ensure that the sister chromatids will separate and go to the different daughter cell. म्हणजे ज्यावेळेस त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबर सेपरेट होतील त्यावेळेस ते सिस्टर क्रोमॅटिड्स त्या ठिकाणी एकमेकापासून वेगळे होतील आणि या ठिकाणी मग एक सिस्टर क्रोमॅटिड एका सेलमध्ये जाईल आणि दुसरा सिस्टर क्रोमॅटिड दुसऱ्या क्रोमोझोममध्ये जाईल. म्हणजे या ठिकाणी सपोज या ठिकाणी असे हे जर दोन सिस्टर क्रोमॅटिड्स त्या ठिकाणी असतील तर या ठिकाणी इथे दोन्ही इक्वेटोरचे त्या ठिकाणी फायबर जोडलेले आहेत. ओके, मग या ठिकाणी इथे कट होऊन या ठिकाणी एक जो आहे तर या ठिकाणी एक इक्वेटोरला जाईल आणि दुसरा जो आहे तो दुसऱ्या इक्वेटोरला जाईल. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ती अरेंजमेंट झालेली असते. ओके, म्हणजे अशा तऱ्हेने ती अरेंजमेंट त्या ठिकाणी झालेली असते की ज्यावेळेस ते मूव्ह होतील त्यावेळेस एका इक्वेटोरला दुसऱ्या इक्वेटोरला जाईल अशा तऱ्हेने. सो दिस स्पिंडल फायबर they make ensure that the sister chromatids will separate and go to the different daughter cells. Okay, so spindle fibers ensures that that the chromatids will separate sister chromatids will separate sister chromatid will separate and go to different daughter cells. Will go to different daughter cell. ओके, तर या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणी हा क्रोमोझोम या ठिकाणी असा तुटणार नाही. समजा आता या ठिकाणी हा एक कंप्लीट थ्रेड आहे. सपोज हा एक कंप्लीट थ्रेड आहे. हा एक कंप्लीट हा याचा डुप्लिकेट आहे. हा समजा ए आणि हा बी. हा एचा हा बी जो आहे तर तो डुप्लिकेट किंवा ए डॅश म्हणून आपण. हा एचा ए डॅश हा डुप्लिकेट आहे. तर ब्रेक होताना हा बरोबर अशा इथून तऱ्हेने इथून ब्रेक होईल असा. म्हणजे बरोबर ए आणि ए डॅश हे सेपरेट होतील. तर असा कट झाला तर अर्धाच भाग त्या ठिकाणी डबल होईल आणि अर्धा भाग हा इकडे डबल होईल. पण म्हणजे या ठिकाणी ते ॲबनॉर्मॅलिटी त्या ठिकाणी क्रिएट होते. होत नाही असं नाही, कधी कधी अशी ॲबनॉर्मॅलिटी क्रिएट पण होते. पण मॅक्झिमम टायमाला नॉर्मल कंडिशनमध्ये सेल डिव्हिजन होताना या ठिकाणी अशा तऱ्हेने ते डिव्हिजन होऊन त्या ठिकाणी दोन्ही सिस्टर क्रोमॅटिड्स एकमेकाकडे दोन डॉटर सेलमध्ये जातील अशा पद्धतीने फायबरची अरेंजमेंट झालेली असते. ओके, सो द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लियर स्पिंडल. तर हे जे सगळं स्ट्रक्चर तयार झाले त्याला काय म्हणायचं? न्यूक्लियर स्पिंडल. It is known as nuclear spindle. This whole structure is known as the nuclear spindle. Okay. Then third phase, that is anaphase. Third phase, that is anaphase. आता anaphase म्हणजे काय असतं की during the anaphase sister chromatids separate and the centromere divide. Okay, centromere divide. तो जिथे अटॅच असतात ना दोन सिस्टर क्रोमॅटिड्स तो सेंट्रोमियर
centromere divides, okay, and the sister chromatids separate. Sister chromatids get separate. Okay. So and the centromere divide. Okay. The sister chromatids are pulled apart by the shortening of the spindle fibers. Okay. आता इथे याच्यामध्ये काय होतं पहा. याच्यामध्ये काय होतं की हे जे स्पिंडल फायबर्स असतात, ओके, तर यांची शॉर्टनिंग सुरू होते, म्हणजे हे आखडायला लागतात, आकसायला लागतात. ओके. आणि मग आकसल्या गेल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं की जेव्हा हे दिस स्पिंडल फायबर दे फॉर्म द शॉर्टनिंग, द सिस्टर chromatids they get separated. Okay, the sister chromatids they get separated. सेंट्रोमियरची डिव्हिजन झालेली असते. ओके, सेंट्रोमियरची डिव्हिजन झालेली असते. सिस्टर क्रोमॅटिड्स सेपरेट होतात आणि स्पिंडल फायबर्स काय होतात, दे स्टार्ट श्रिंकेज. ओके, किंवा या ठिकाणी ते काय करतात, दे स्टार्ट spindle fibers get shortening. Spindle fibers they pulled apart by shortening. एकमेकापासून दूर ओढले जातात. Pulled apart by shortening. शॉर्टनिंग त्या ठिकाणी अशा दोऱ्या ओढल्यासारख्या स्पिंडल फायबरचे फायबर जे मायक्रोट्युब्युल्स ते ओढले जातात एकमेकापासून दूर, त्यांची शॉर्टनिंग त्या ठिकाणी होते. ओके, आणि सिस्टर क्रोमॅटिड्स दे पुल्ड ॲट ऑपोजिट पोल. Sister chromatids they pulled at opposite pole. At opposite pole. Okay, at the end of the anaphase. म्हणजे या ठिकाणी ही स्टेज, त्या ठिकाणी ही अर्ली anaphase आहे. इट इज अर्ली. आणि मग लेट anaphase मध्ये काय दिसतं आपल्याला, तर या ठिकाणी हे दोन पोलला हे दोन आणि या ठिकाणी तिथे जे आहेत ते दोन पोलला दोन क्रोमोझोम सिस्टर क्रोमॅटिड्स जे आहेत ते एकमेकापासून सेपरेट झालेले. इट इज लेट anaphase. Okay, late anaphase. So in this way, these chromosomes they get stretched or pulled apart from each other and they reach at the two poles. म्हणजे या ठिकाणी दोन पोलला दोन या ठिकाणी ते सेट जे क्रोमोझोम क्रोमॅटिड्सचे जे सेट्स आहेत तर त्या ठिकाणी ते काय होतात, दोन पोलला दोन सेपरेट होतात. ओके, सो each set it is the complete set of chromosome. प्रत्येक एका पोलला there each pole contains complete set of chromosome. Each pole contains complete set of chromosome. ओके, तर anaphase मध्ये काय होतं पहा, पहिल्यांदा की सेंट्रोमियर्स डिवाइड होतात, सिस्टर क्रोमॅटिड्स एकमेकांपासून सेपरेट होतात, स्पिंडल फायबर्स पुल्ड होतात अपार्ट शॉर्टनिंग होऊन, आणि मग सिस्टर क्रोमॅटिड्स एकमेकांपासून ओढले जातात पुल्ड ॲट ऑपोजिट पोल, आणि मग प्रत्येक एका पोलला त्या ठिकाणी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम त्या ठिकाणी जातो. सो इट इज द anaphase. ओके, देन टेलोफेज. That is टेलोफेज. टेलोफेज. आता टेलोफेजला काय होतं पहा, at telophase the chromosomes migrate at respective poles. Okay, chromosomes पहिला चेंज काय होतो, chromosomes they migrate at respective poles.
ओके, रिस्पेक्टिव्ह पोलला क्रोमोझोम्स मायग्रेट होतात. ओके, त्यानंतर काय होतं, क्रोमोझोम स्टार्ट अनकॉइलिंग. क्रोमोझोम स्टार्ट म्हणजे सुरुवातीला प्रोफेज मध्ये काय झालेलं असतं, कॉइलिंग झालेलं असतं. आता या ठिकाणी अनकॉइलिंग होतं. ओके, स्टार्ट अनकॉइलिंग आणि इट फॉर्म द क्रोमॅटिन. क्रोमोझोमचं कन्व्हर्जन क्रोमॅटिन मध्ये होतं. क्रोमॅटिन दीज आर द लॉंग थ्रेड्स. ओके, लॉंग थ्रेड्स ऑफ डीएनए. आता या ठिकाणी याच्यामुळे काय होतं, दिस प्रिपेअर्स द जेनेटिक मटेरियल फॉर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द न्यू सेल. हे क्रोमॅटिन तयार झाल्यामुळे काय होतं, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी जे आहेत न्यू सेलच्या तर त्या स्टार्ट होतात. ओके, किंवा प्रिपेअर्ड होतात. दिस प्रिपेअर द जेनेटिक मटेरियल फॉर द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द न्यू सेल. The spindle also break down. Okay, spindle also break down. With the spindle complete breakdown also, a new nuclear membranes form. New nuclear membranes form. म्हणजे दोन्ही जे सेट आहेत त्याच्या भोवती आता या ठिकाणी काय व्हायला लागतं, क्रोमॅटिन. ओके, तर हे जेनेटिक मटेरियल म्हणजे सेल न्यू सेलचे मेटाबॉलिक फंक्शन्स परफॉर्म करण्यासाठी हे क्रोमोझोम क्रोमॅटिनच्या रूपामध्ये आले. त्याच्याभोवती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेव्हलप झाले, स्पिंडल फायबर ब्रेकडाऊन झालेले. ओके, दोन्ही पोलला त्या ठिकाणी मेम्ब्रेन हे आल्यानंतर त्यानंतर न्यूक्लिओलस इट स्टार्ट रिअपियर. हे न्यूक्लिओलस जे असतं तर ते पण या ठिकाणी परत रिअपियर होतं. ओके, the nucleolus reappear. Nucleolus reappear. Okay, and nuclear envelope form around each group of newly formed cells. Okay, so आपण इथं पाहिलं new nuclear membrane is formed surrounding to the each new daughter cell. So it is the telophase. Okay, it is the telophase. आता आपण या ठिकाणी हे चार फेजेस बघितले. एम फेज मधल्या किंवा मायटोसिस मधल्या चार फेज बघितल्या. पहिली जी फेज आहे प्रोफेज. प्रोफेज मध्ये काय होतं, प्रोफेज ही लॉंगेस्ट फेज असते. त्याच्यामध्ये क्रोमॅटिन कंडेन्स होऊन क्रोमोझोम तयार होतो. प्रत्येक क्रोमोझोम हा त्या ठिकाणी क्रोमॅटिन पासून बनलेला असतो, जो क्रोमॅटिन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स असतात ज्याच्यावर ग्रॅन्युल लाईक स्ट्रक्चर्स असतात ज्याला आपण क्रोमोमियर्स म्हणतो. आणि त्या ठिकाणी ते क्रोमॅटिड्स एकमेकाला जॉईन होतात ज्या पॉइंटला, त्याला कायनेटोकोर असं म्हणतात, ते सेंट्रोमियर. तर या ठिकाणी मग ज्यांची सुपर कॉइलिंग होते, सुपर कॉइलिंग होऊन कंडेन्स होऊन त्या ठिकाणी त्याचे क्रोमोझोम्स तयार होतात. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी ते जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रोफेज मध्ये काय होतं, जे सेंट्रिओल आहेत तर ते दोन पोलला मूव्ह होतात आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातून स्पिंडल डेव्हलप व्हायला लागतं आणि त्या ठिकाणी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस डिसअपियर होतं. ओके, आणि कायनेटोकोरला त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबर जे आहेत ते अटॅच होतात. ओके, मेटाफेज मध्ये काय होतं की ते स्पिंडल अशा तऱ्हेने अटॅच होतात की सेपरेट झाल्यानंतर ते दोन पोलला दोन व्यवस्थित त्या ठिकाणी सेट जातील अशा पद्धतीने ते अटॅच झालेले असतात. त्यानंतर ते सगळे क्रोमोझोम्स इक्वेटोरला त्या ठिकाणी येतात. ओके, ज्यांना स्पिंडल फायबर जे आहेत ते सेंट्रोमियरला अटॅच असतात आणि ते इक्वेटोरला त्या ठिकाणी काय होतात, तिथं प्रेझेंट राहतात किंवा दे लाय ॲट द इक्वेटोर. ओके, आणि मग अनाफेज येते. अनाफेज मध्ये काय होतं, सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेट होतात, स्पिंडल फायबर्स त्या ठिकाणी पुल्ड अप व्हायला लागतात शॉर्टनिंग होऊन आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्या ठिकाणी क्रोमोझोम्स जे ते त्या ठिकाणी ते डिवाइड होतं कायनेटोकोरच्या तिथे आणि दोन सेट तयार होतात क्रोमोझोमचे, हे क्रोमॅटिडचे क्रोमोझोम्सचे. आणि मग त्या ठिकाणी ते दोन जे थ्रेड्स आहेत तर या ठिकाणी दोन पोलला दोन त्या ठिकाणी मूव्ह व्हायला लागतात. ओके, आणि मग दोन ऑपोजिट पोलला दोन सेट त्या ठिकाणी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम्स त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचतात नॉर्मली. ओके, आणि टेलोफेज मध्ये काय होतं, एकदा तिथे ते दोन पोलला दोन क्रोमोझोम्सचे सेट मायग्रेट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ते क्रोमोझोम्स अनकॉइलिंग व्हायला लागते. ओके, आणि मग जेनेटिक मटेरियल जे आहे ते न्यू सेलचे मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीसाठी प्रिपेअर्ड होतं, स्पिंडल फायबर्स ब्रेक होतात
नवीन न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन्स तयार होतात, न्यूक्लियस परत त्या ठिकाणी रिअपियर होतो आणि दोन न्यूली फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस ॲट बोथ दी पोल्स. ओके, तर याला या ठिकाणी सो इट इज द न्यूक्लिअर डिव्हिजन. सेल अजून इंटॅक्ट तशीच आहे बाहेर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम तसंच आहे, फक्त ह्या ज्या डिव्हिजन झाल्या ह्या कशात झाल्या, न्यूक्लियस मध्ये, त्याच्यामुळे इट इज द कॅरिओकायनेसिस. त्यानंतर आता जे स्टार्ट होतं that is cytokinesis. Cytokinesis. आता या ठिकाणी सायटोकायनेसिस इट इज द फायनल स्टेज ऑफ द सेल डिव्हिजन. ओके, तर याच्यामध्ये काय होतं, इट स्प्लिट्स इनटू टू सेल. याच्यामध्ये काय होतं, सेल इट स्प्लिट्स इनटू टू सेल्स. ओके, अँड द सेल डिवाइड फर्दर, म्हणजे या ठिकाणी एका सेलच्या दोन सेल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. सायटोकायनेसिस ऑकर्स दे आर डिफरंट इन प्लांट अँड ॲनिमल. म्हणजे प्लांटमध्ये थोडंसं वेगळं असतं आणि ॲनिमलमध्ये थोडंसं हे सायटोकायनेसिस वेगळं असतं. आता ॲनिमल सेलमध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी दिस सेल डेव्हलप्स द कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, म्हणजे या ठिकाणी ही जी बाहेरचं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते तर ती काय करायला लागते, त्यांच्यामध्ये पिंच ऑफ व्हायला लागतं आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीने पिंच ऑफ होत होत त्या ठिकाणी काय होतं, सेल पिंच ऑफ होत होत त्या ठिकाणी एका सेलची त्या ठिकाणी हे दोन सेल त्या ठिकाणी तयार होतात. मग या ठिकाणी ह्या दिसताना कशा दिसतात पहा, दिसताना अशा अशा दिसतात, म्हणजे ते पिंच ऑफ व्हायला लागतात आणि हे त्याच्या आतमधले हे न्यूक्लियस युनिफॉर्म न्यूक्लियस ज्याच्या आतमध्ये या ठिकाणी क्रोमोझोम्स क्रोमॅटिड्स आहे. ओके, तर या ठिकाणी ॲनिमलमध्ये या ठिकाणी असं दिसायला लागतं इन ॲनिमल. आता प्लांटमध्ये कसं होतं पहा, इन प्लांटमध्ये सेल मेम्ब्रेन असतं. ओके, हे सेल मेम्ब्रेन आणि त्याच्या बाहेर सेल वॉल असतो. ओके, so it is प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, आता इथे टीलोफेज मध्ये इथं काय झालं की हे दोन न्यूक्लियस हे दोन साईडला या ठिकाणी तयार झाले. ओके, two nucleus they are produced at two poles and this nucleus they have the chromosome chromatids in them. ओके, आता या ठिकाणी इथे काय व्हायला लागतं, तर या ठिकाणी इट प्रोड्युसेस सेल प्लेट. इट प्रोड्युसेस सेल प्लेट म्हणजे या ठिकाणी एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वगैरे याच्यानी या ठिकाणी काय होतं की असे व्हेसिकल्स तयार होतात आणि हे व्हेसिकल्स जे आहेत ते या ठिकाणी सेंटरला येऊन त्या ठिकाणी हे होतं, एनरिच होतं. ओके, सो ॲनिमलमध्ये पॅरेंट सेल पिंच ऑफ होतात आणि इक्वेटोरला त्या ठिकाणी दोन सेल डॉटर सेल असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते सेपरेट होतात. ओके, आता इथे या ठिकाणी पूर्ण डेव्हलप झालं की या दोन सेल्स त्या ठिकाणी सेपरेट होते, टू डॉटर सेल्स. प्लांट सेलमध्ये काय होतं, तर या ठिकाणी सेल प्लेट फॉर्म अलॉंग द इक्वेटर ऑफ द पॅरेंट सेल. या ठिकाणी अशी सेल प्लेट तयार होते, सेल प्लेट. ओके, the cell plate is formed at the equator of the parent cell आणि त्याच्यानंतर सेल प्लेट तयार झाल्यानंतर त्याच्यानंतर हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज डेव्हलप along the cell plate. Okay, plasma membrane develop along the cell plate and cell wall form along each side of the cell plate. सेल प्लेटच्या दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी हे काय होतं, सेल वॉल ही अशी डेव्हलप होते आणि मग या ठिकाणी ही एक डॉटर सेल. नाव इट इज these are the daughter cells. ओके, आणि इथे
हे डॉटर सेल सेपरेट. इथे डॉटर सेल या सेपरेट झाल्या. इथे त्या सेल प्लेट दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी तयार होऊन त्याच्यापासून त्या ठिकाणी सेल वॉल डेव्हलप होते दोन ॲडजसंट सेल्समध्ये. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा त्या ठिकाणी मेम्ब्रेन्स वगैरे यांनी प्रोड्यूस केलेलं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वगैरे यांनी तयार केले, वेसिकल्स वगैरे हे सगळे इथे सेंटरला येतात. आणि मग त्या ठिकाणी तिथे सेल प्लेट त्या ठिकाणी डेव्हलप होते. मग ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन डेव्हलप होतो दोन्हीचा पण, आणि मग दोन सेल तयार होते डॉटर सेल. आणि इथं हा जो आहे तो सेल प्लेट इट प्रोड्युसेस द सेल वॉल अँड नाऊ टू डिफरंट डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. ओके, तर अशा पद्धतीने सायटोकायनेसिस जे ते होतं. ओके, काय होतं सायटोकायनेसिसला? सायटोप्लाझम, आता हा जो सायटोप्लाझम होता याच्यामधला हा स्प्लिट झाला म्हणजे अर्धा ह्या सेलमध्ये गेला, अर्धा ह्या सेलमध्ये गेला. तो सायटोप्लाझम स्प्लिट्स इंटू टू सेल. ओके, मग याच्यामध्ये सेल सायटोकायनेसिसमध्ये प्लांट आणि ॲनिमलमध्ये डिफरंट असते. ॲनिमलमध्ये काय होतं? पिंच ऑफ होतं म्हणजे ते कॉन्स्ट्रिक्शन आतमधल्या बाजूला डेव्हलप होत जातं आणि दोन सेल सेपरेट होतात. प्लांट सेलमध्ये काय होतं की मध्ये सेल प्लेट तयार होते. सेल प्लेट तयार होऊन नंतर मग दोन्हीचे सेपरेट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन तयार होतात आणि मग जी सेल प्लेट आहे तिचं कन्वर्जन सेल वॉलमध्ये होतं. आणि या ठिकाणी सायटोप्लाझम जो डिवाइड झालाय तर दोन्हीमध्ये अर्धा अर्धा जातो. ऑलरेडी सायटोप्लाझम इंटरफेसमध्ये सेल ऑर्गेनेल वाढलेले आहेत, प्रोटीन्स पण वाढलेले आहेत. तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये तिथं सेल ऑर्गेनेल्स असतात. अर्धे अर्धे त्या ठिकाणी दोन्ही सेलमध्ये जातात आणि दोन न्यू डॉटर सेल्स तयार होतात. तर या ठिकाणी याचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय? इट इज अ इक्वेशनल डिव्हिजन. मायटोसिस इज अ इक्वेशनल डिव्हिजन. आणि इक्वेशनल डिव्हिजन आहे त्याच्यामुळे काय होतं की इट शो डॉटर सेल्स दे शोज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोझोम ॲज लाईक द पॅरेंट. म्हणजे ज्या पॅरेंट पासून हे तयार झाले त्याचा क्रोमोझोम नंबर आणि याचा क्रोमोझोम नंबर सेम असतो डॉटरचा आणि पॅरेंटचा. म्हणून या ठिकाणी याला म्हणायचं इक्वेशनल डिव्हिजन. काय म्हणायचं? इक्वेशनल division. So mitosis is a equational division which takes place in the somatic cell. म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सेल वगळता सर्व सेल मध्ये होणारा त्या ठिकाणी सोमॅटिक सेल. आणि मग सोमॅटिक सेल्स त्या ठिकाणी कुठल्या? तर मेरिस्टेमॅटिक सेल जे असतात रूट से शूट याच्या अपायसिसला किंवा लीफच्या मध्ये जे मेरिस्टेमॅटिक सेल असतात ते त्याच्यामुळे लीफ एक्सटेन्शन होतं. तर ह्या सगळ्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स मायटोसिस डिव्हिजन करून इक्वेशनल डिव्हिजननी एका सेलच्या दोन सेल असं त्या ठिकाणी डिवाइड कंटिन्युअस होत राहतात ड्यू टू मीन्स बाय मीन्स ऑफ विच द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम इज पॉसिबल. ओके, आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक यू व्हेरी मच.